الله عليه وسلم عظيمة القبول وتمام الرسول ومحمود والشام وهدم وأجمل الدين والدين والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومراوده وأزواجه وأهله أجمعين جميع الأنبياء والصالحين جميع الشهداء وعلمنا الشافعين ومن زوجته وأولادهم وإخوانهم وأخواتهم خصوصا إلى الرسول الشيخ الحبيب محمد بن محمد الغزالي شيخ الجزائر المقامي إن شاء الله قادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني وإلى روح جدنا ومولانا محمد بن عبد الله البدري والشيخ الرسول الأنوار بن إسماعيل والشيخ سيد المنفذ على النبي الشيخ محمد صلى عبد الكريم والشيخ محمد سلمان الجابر والشيخ محمد سلمان الجابر وعبد الكريم والشيخ عبد الغني مهدي عبد المناف وإلى روح الشيخ حبيب الشكور الدكتورة وإلى روحه المعلم سيدنا ومولانا العائد بربه سيدي عبد الوهاب الشعباني وروح سيدنا وروح أحمد بن محمد أبي بابا المعروف بالله جدتنا حجة مصرية في حج موليا وإلى روحه وإلى حجة سيدي الجاهلية في الهدي سليمان ودور العالم الموضع الأشياء والبداية وإلى روح زوجته حجة سليمان وليجه الجاهلية دائما الجدي وإلى روح سالم النبي سيدنا علي يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجي حرمين من عبد الله وغيرهم خصوصا إلى روحي أبي سعيد محمد سلمان بن محمد ومن أحجاب الرجال والجنابية وإلى العيدين كيبسون وإلى روحي أبي أحمد جميل وإلى روحي أبي عبد الحليم وإلى روحي أبي الفضلي وإلى روحي عبد الكريم وأصول المؤمن أن الله الكريم يتبشرهم برحمة برحمة المغفرة ويعطي ذريته الجنة ويرفعنا ويجعلنا على ذريتنا على عبادتنا من بركاتهم وأدوارهم وعظمهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله الكريم محبتهم وتوكلنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم ويسلم عذاب ونساء وأن الله يرزقنا فهم النبيين حسن السلام والصلاة في عبد عافية وسلامة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتبه يقدر الأبد الآبدين ودهر الداهرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين صلى الله عليك يا منبع القلوب اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي هذا من فضل ربي. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah kembali kita dapat hadir di majlis yang mulia ini untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengawali puasa kita pada hari yang ke-27
Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 2 hari mungkin lagi kita akan menyelesaikan ibadah Ramadan dan sebentar pula akan memasuki 1 Syawal. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Meneruskan kajian kita sampai kepada Sufyan Tsauri. Masih membicarakan tentang akhlaknya salafus saleh dalam hal ikhlas beramal. Alhamdulillah kita dapat pencerahan subuh tadi dari Ustaz Khair tentang bagaimana masalah zakat. Alhamdulillah sudah ada yang membahaskan zakat, sudah cukup rinci beliau menyampaikan. Bahkan hal-hal yang mungkin barangkali tidak pernah terjadi, tapi payung hukumnya, payung hukum fikihnya sudah disiapkan. Sudah ada hukumnya. Seandainya begini, kayak ini dalam rumahnya. Alhamdulillah ada yang membedakan masalah fikih penting itu. Ya. Jangan tasawuf berada. Wa kana Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala yaqulu balaghana anna Isa alaihi salatu wassalam kana yaqulu mathalu man yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi. Sudah boleh ya? Sudah belum? Sudah. Sudah. Kalau di mana? Bawahnya. Oh. Sudah ya. Sudah. Hujan dan Hasan Basri itu kan udah dilihat. Oh iya, wa kana wa kana Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqul, hati-hatilah kita membersihkan libah untuk membersihkan amal kita. Kita melihat perilaku orang bahari dalam khairul ilmi al-amalu li ajri nasi riya'un wa tarkul amali li ajri nasi syirkun wal ikhlasu ayyu afiyatallahu minhuma. Itulah ya kan? Itu kan
Ujar Fudayl bin Iyad, al-amalu li ajlin nasi riya'un, beramal karena mengunting manusia atau karena ada manusia. Siapa aja manusia itulah, tuan gurunya kan, mintu kan, atau siapa. Nah, karena ada orang itu rajin beribadah, rajin beramal, ditulis dia. Namanya yang datang ke masjid ke Langgar ini, nah, ya kan? Karena ada guru majuan, ustaz majuan, kalau sembahyang sini hadir, ditulis yang karena orang lain karena hadir. Atau karena orang banyak, sini banyak curangnya. Kalau di Langgaran itu sedikit jauh, makanya menuju ke sini rame yang banyak. Nah dia juga tuh, dia juga kan orang banyak, orang itu manusia tuh. Nah, caranya dia itu sembahyang karena kucing. Nah, itu kan dari manusia, karena kucing saja ada di Langgar itu, ada sudah sembahyang. Ada jadi masalah. Ini karena manusia ini dia. Kalau dia artinya kata berpahala yang sembahyang. Ya ibadah tadi kata berpahala. Dia nyari berkoyak menyelawat, rupot. Atau menyelawat tadi nyari karena ada orang, ada seorang tadi. Atau karena rami ngomongnya bersama orang anak kita manusia juga. Nah, itu kan perlu uyu-uyu anak kaget orang dulu menyelawatnya, ya nilainya kata dalam lo. Ini beginian kata kinyaring bapak alainya. Iya, nyari-nyarinya lo ada kepala. Ya kata tadi dia tadi diurusi ya, dijaga butuh-butuh. Kita pikirnya kan sudah belajar sholat kayak apa, ruku, kayak apa takbir atau berang, kayak apa meletakkan niat, pasal ta'ala ta'limnya kayak apa. Nah, rukunya kayak apa, sujudnya kayak apa, bacaan Fatihahnya kayak apa. Nah, tidak supaya jangan karena manusia tadi. Nah, ini pula yang kedua kalimat sini tanami watarkul amali, nah, dan meninggalkan ibadah, meninggalkan amal. Ada ba'amal lalu, ada anak ba'amalnya. Tapi di ajilin nas, karena manusia. Ulang syirik ulang membuatkan ibadah. Serba salah kalau ba'amal karena manusia dia. Kalau ada beramal juga karena manusia syirik. Ini contohnya kayak apa itu? Kurang lebih ya. Misalkan dia memang akan tarawih ini melihat dulu anunya siapa imamnya di Darul Khair ini. Nah, misalkan lah siapa di Darul Khair ini. Oh, lain Ustaz Majuan ya, lain. Para itu terus yang tarawih. Nah, ya, meninggalkan kada sholatnya, kada sholat tarawih karena manusia, kan? Karena di situ kada ada Ustaz Majuan jadi imam, syirik. Ya, yang meninggalkan kada ibadah karena manusia syirik, salah juga. Jangan enggak kada ibadah ini, malas untuk minum ya ini seharian terus yang bergawe ke minum benar awak. Nah, itu kan jadi masalah. Kurang pahalanya karena berpahala. Tapi kalau meninggalkan ibadahnya tadi karena di situ ada Ustaz Majuan jadi imam, kalau parah, nah itu syirik menduakan Tuhan. Wajib bersyahadat ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad
Rasulullah. Taubatnya kayak itu lah. Nah, atau tapi kalau nangka ini kan ini nih kada tarawih, nah ini kada tarawih. Lantaran dia melihat imam mengitu dia dinya jadwal, ini bacaannya sakit, tapi hanya ada apa ini dari imam ini yang sia-sia ya sembahyang bacaan terus, tapi hanya ya ain nang kayak alif, shin nang kayak sin, sod nang kayak sin juga sama, ada bedanya. Sudah kok ada turun. Ada apa namanya tarawih ya sia-sia juga imamnya nang kayak. Nah ini karena ketidakberesan imamnya kan sebenarnya ada apa-apa. Ya, ada apa-apa. Bukan orang imamnya itu, tapi karena kepastihan imamnya itu yang menjadi masalah baginya. Sebenarnya kada mau. Atau nya takut tadi imamnya nih. Ya, nang belahin dengan ininya nih. Tapi imamnya tuh pada alat akhirnya. Orang berpaham dia ada asap alat akhir itu dalam hati sembahyang fardu, maghrib sembahyang fardu di isya ada dan itu langsung Allahu Akbar. Dia sudah mengimamnya ini, jangan buat dasar, para aja sudah, landak pun. Nah, ya, anda itu kalau karena itu tadi syirik, kami tidak akan atau misalkan maulid hafsi, maulid itu sudah amaliyah, siapa kan memimpin itu ya, ada nafah, ada itu, ada turun saja. Nah. Tapi sosok orangnya yang diincar. Kalau ada itu ada turunnya, maka tidak turunnya karena seseorang itu tadi syirik. Tetapi kalau karena turunnya tadi, namun itu bicara berbangun dari bacaannya sakit karena menang ada pulangnya. Nah, misalkan karena itunya kada empat, kada apa-apa. Nah, bacakan gitu. Ini yang dimaksud tadi, nang kalimat dua macam ini yang disampaikan oleh Udail bin Iyad tadi. Saya minta kesalahan ini serba santuk, ya, menggawi ibadah karena manusia. Iya, bang meninggalkan ibadah karena manusia itu dia apa syirik. Nah ini kata ya Abdul Rahman. Wa makna tarkil amati, dan bermula maknanya meninggalkan amal di ajlin nas karena manusia. Apa maksudnya sini? Allah yuhibba ayya'mala illa fi mahallin yahmaduhun nasu fihi. Iya jelas ini contoh sendiri itulah bahwasanya ia kada suka, kada senang bahwa beramal melainkan ia ketujuh amal di suatu tempat nang orang memujinya, memuji manusia padanya. Namun di situ kena hamba orang datang ke langgar sana. Orang biasa-biasa ya, ada menyambut, mencium tangan, ada duduk-duduk aja kan. Tapi ini datang ke dalam kaya, sini guru, sini, kan duduk sini. Semua dihormati orang mana, dicium orang tangannya, diratap-ratapnya. Amun misalnya, udah hamba ini kita. Nah, lalu ini berpindah tempat lah karena di sana ada dihargai orang, ada dihormati orang, biasa-biasa aja, nah kayak pada umumnya orang. Ada turun ke masjid, meninggalkan sholat itu tadi atau meninggalkan ibadah karena inya kada dipuji orang, kada dihormat orang, kada dihargai orang, syirik di situ. Mengharap pujian orang.
Fa in lam yajid min man yahmaduhu. Nah, ya kalau artinya dia mau sembahyang ke situ, tapi ada orang yang memujinya nih, menciumi tangannya, menempatkannya pada tempat yang bagus, yang mulia, misalkan. Nah, maunya ke situ. Tapi fa in lam yajid man yahmaduhu farakal anna wa kasala anhu. Maka jika dia tidak menemukan orang yang memujinya, maka ini kata ibadah di situ. Menjaga ibadah di situ, misalkan ada haji buat, aku jumpa atau aku melapor mah, semampuannya itu, awam dia juga juga nambah dua nih kada dah, ya wak, lalu jangan turun, kada beramalnya, wa kasala anhu dan malas. Memuliakan. Nah, makanya meninggalkan ibadah karena manusia itu syirik. Waqad kana Usral Habib rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan sungguh adalah Syekh Bishril Qafi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yaqulu, berkata ia, la yanbaghi li amsalina ay yadhhara min a'malihi as-salihin dzarratan akbar min a'malihi as-salihati dzarratan. Ujar sidinna, tidaklah seyogyanya atau tidaklah sepatutnya, sepantasnya bagi orang-orang seperti kami ini kalau menampakkan amal-amal ibadahnya yang soleh, amal-amal ibadahnya yang baik, walau sebiji sawi pun kada sepantasnya menampaikan, memperlihatkan ya amal-amalannya nih, meskipun amalan itu kecil senilai biji sawi, sekecil itu. Kada seyogyanya, kada sepantasnya ini. Kenapa? Lalu bagaimana dengan amal ibadahnya yang telah dimasuki amal ibadah itu oleh riya? Ya, maka kalau ibadah nanti masuk riya kan bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan sendiri loh. Ya, artinya kami ini kada pantas sekecil apapun amal kada pantas, sebab khawatir kalau amal ibadah itu dimasuki riya, meskipun amal ibadah itu kecil, apalagi besar ibadah. Dan riyanya itu uyuk, ya, tapi dimasuki riya, maka tentu saja sangat merugikan ketiga. Tadi ada ketiga lah, udah ketiga tadi kita memiliki sedikit, ada ketiga. Nah, jadi kembali nak udah ketiga tadi. Beramal karena manusia, dia meninggalkan amal tadi karena manusia juga syirik. Nah, untuk jalan keluar keduanya apa? Supaya beramal tadi jangan riya, meninggalkan amal pun juga tidak syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, itu solusinya. Bermula ikhlas karena Allah Ta'ala itu menyelamatkan Allah Ta'ala kepada engkau daripada keduanya. Maksud keduanya itu dia dan syirik. Yang keduanya ikhlas. Dan jadi amun iman ikhlas tadi, jadi kalau ingin menggawi amal, menggawi ibadah, jangan karena manusia, hanya semata-mata karena Allah Ta'ala menyuruh. Lalu meninggalkan ibadah apa? Dua,
karena Allah juga. Dan tadi karena Allah tadi karena imamnya yang ada cocok bacaannya kada bagus tadi itu. Tahu enggak? Baik sudah kada usah pas sholat berjamaah, meninggalkan jamaahnya. Lalu ini sedang yang sholat di rumah, meninggalkan jamaahnya itu karena menilai bacaan imam ini tadi adalah kalau ini mau mati jangan ada sah. Itu boleh karena Allah kan membuat aturan bahwa imam itu harus orangnya fasih bacaan, bukan yang ummi yang ada tahu di tajwidnya, makhrajul hurufnya kada beres, gunnahnya. Kan kalau bacaan itu dia cepat tapi ada gunnahnya juga. Gunnahnya itu kan itu gunnah tuh. Ya, di situ nang tempat orang ayun lagu-lagu tuh. Kalau mau amal itu situ rumah ayun. Jangan nang cepat lah ada gunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jangan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu ada guna. Muncul ada tasdidnya tapi gunanya ada sedikit mirip, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada guna. Dilambatkan kan lalu orang situ berkelok-kelok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau yang ayun di situ. Tapi karena kita cepat jangan diayun-ayun tapi ini sekedar ada. Jangan bertiga. Wajib tuh. Karena dalam tajwid itu guna. Hanya ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Dia rabbikum. Itu idgham bila gunnah. Jadi ikhlas tadi jalan keluarnya. Baik. Waqad kana Bishrul Hafiqi rahimahullah ta'ala yaqul la yanbaghi li amsalina, tidak sepatutnya bagi kami-kami ini ayyadhara min a'malihi shalihati dzarratan, bahwa menampaikan daripada amal-amal solehnya walau sedikit sawi halusnya, walau sedikit sawi halus itu ada sepatutnya kami tidak menampaikan amalnya itu. Fakaifa bi a'malihi allati dakhala riya, maka bagaimanakah amal-amalnya yang kemasukan riya? Kayak apa amal yang disampaikan kemasukan riya? Tentu ada harganya. Itulah kehati-hatian orang membahari itu. Sampai sekecilnya aja pun amal disembunyikan. Apa nanti dana? Karena mau kecuali yang memang harus disampaikan sholat Jumat, sholat berjamaah 5 waktu. Itu kan sunatnya orang menggawi di rumah. Jangan disangka orang yang kayak itu tadi indahnya berdoa, uliknya takbir ada digawinya kelihatan, tapinya menggawi di rumah. Kan abdolnya kayak ini, orang adzan ya di musallanya ya. Nah, dia masih di rumah, maka abdol menunat takbir subuh di rumah abdolnya. Lagi-lagi kekiniannya juga di rumah. Jadi turun ke sini untuk lagi sholat fardunya aja lagi. Andaikan ada ba'diyah, ya boleh
Joko kan menggawi Pak, dia abdolnya di rumah tadi. Jadi orang menyangka online gitu nih, padahal di rumah menggawinya. Dan di rumah itu lebih aman daripada ria tadi. Fa'aula bi'amtalina al-kitmanu, maka bermula yang lebih utama seumpama kami ini ujar Bishrul Hafid adalah menyembunyikan amal. Itu paling utama sudah daripada menampaikan amal. Kalau kemasukan dia meskipun sedikit amalnya. Nah, hati-hati karena kita ya kalau udah tampai itu nggak menjerahkan barasnya, menjerahkan baras pokok di-share gitu. Di bonang musim nang kampanye tadi ya kalau ada nang video nang foto itu ada, nah kisah-kisah calon ya, ini nah hadiah anu memberi batas nih, kalau pokok. Nah, sudah foto ya, ternyata di dalam bungkus balas tadi ada takarannya juga. Nah, gini antoran, nah gitu. ada video daripada yang menyinggung Pak Adol itu. Ada jualan tempat lain di baliknya loh, ada yang mereka di-share kan sama dia. Oh masuknya ke rumah lo pakai gas. Di baliknya sini soal olehnya aku jawab. Sekali anak menakarnya, dia masuk langsung darahnya robot. Macam-macam dulu tujuan dia. Hiburan lah kayak yang sakit gigi. Sudah kada berduit namanya, kada hiburan, ngamut aja Pak begini itu. Waqad balagana anna Isa alaihi salatu wassalam dan telah sampai kepada kami bahwa Nabi Isa alaihi salam kana yaqulu lil hawariyyin radhiyallahu anhum, adalah Nabi Isa alaihi salam berkata ia bagi hawariyin pengikut Nabi Isa setia radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai daripada mereka itu. Nah, sampai didoakan dan hawariyun ini karena pengikut Nabi Isa yang setia pada tanggal kiamat. Idza kana yaumu shaumin, apabila adalah suatu hari puasa, tiba hari berpuasa. Oh, ini koma di sini. Idza kana yaumu shaumin ahadikum, apabila adalah tiba waktunya puasa seseorang kamu, sampai ini imsak berdila, sampai imsak, wal yadhan ra'sahu lihyatahu, maka hendaklah ia meminyaki rambutnya dan janggutnya. Apabila sampai sudah telah tiba harinya dia berpuasa, ini maka hendaklah meminyaki janggutnya, kepalanya dan janggutnya. Jadi rambutnya dan janggutnya. Wa yasmahu syafatahi, dan meminyaki pula dan mengusap dia dua bibirnya, bibir di paling bibir sini merah, jangan sampai ke dalam, ini boleh ya kan, bibir ini dikantuk, apa yang dilihat
oleh orang yang berhadapan kita itu termasuk luar. Boleh di sini, namun akan dalam, tanduk, gede. Nah itu jadilah rambut minyaki di sini tadi lah. Solo nih, imbas itu kan jangkut nih diminyaki juga. Jangan berarti minyak ini solo itu lah, yang panjang bang, menang dari tumbuh ya. Wayas mau siapa tadi dan ini diolesin atau itu mina pakai nikia tuh kayak jalan pecah tuh kayak masalah kelihatan berbatas menghilang bikinnya kayak artis. Kenapa tujuannya nangkai itu? Ya, ini riwayat Nabi Isa juga, nah misalnya supaya di Allah yaranna su'annahu salimun, di Allah supaya tidak melihat manusia bahwa dia sedang puasa. Nah, puasa itu sudah rahasia kecuali orang pada, tapi orang bisa menduga orang puasanya tidak karing bibirnya. Nyawa, berarti kata pengambil sehariannya bisa orang menduga itu supaya itu juga jangan diduga orang melewat karingnya bibir, ya kan? Soalnya penampilannya supaya jambul, maka diminyaki rambutnya tadi ya, yang mungkin namun cek. Ini kayak orang pengunduhan tuh, kada terurus rambut, jambut dia juga kada terurus. Jadi penampilan tuh bagus tuh, jambul rapi, jambut rapi. Bibir tidak mengkilat-kilat ya kan? Nah, supaya tersamar puasanya. Nah, daripada orang bahari menyembunyikan amal. Kayak itu. Kita ada terpikir rela. Ada juga tak punya puasa Senin Kamis hari ini puasa kan? Insya Allah. Pada tahun takut ulang itu ya Allah paksa ini jauh pada kada bersuka pulang ya kan kada insya Allah ya kita maklumai kita kan bahwa orang itu puasa. Ini kita melihat akhlak orang bahari. Waqad kana al-Fudailu ibnu Iyad rahimahullah ta'ala yaqulu khairul ilmi wal amali ma khafiya 'anil nas. Sebaik-baik ilmu wal amal ibadah amal kebaikan. Ma sesuatu khafiya yang ia sembunyikan daripada manusia. Yang sampai ini tahu lah amalan gawiannya Amin Badari tahu. Apa nih gawinya? Pernah melihat paling hadirnya di maulid proyek. Selain daripada itu, kalau gawiannya tahu kan? Langsung bunyi. Ya, kadang tahu yang amal ya. Apa orang dari amal? Oh, ada dia. Ya, cuma orang menyembunyikan. Kecuali ada izinnya. Syekh Saman pun dahulunya juga dalam menafikin menyembunyikan ilmu dan amalnya sehingga orang tidak tahu sidin alim. Guru Saman mulia itu kan menyembunyikan kealiman beliau sehingga ketika disuruh berdoa sidin ya waqul ana karim wa ana ya rahim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ayat ini seakan orang untuk pulang kada tapi hafal doa banyak sih sujudnya aja paling lawas ini tuh. Ulun mengikuti karena sembahyang hajat menjaga Lailatul Qadar di Masjid Akramah itu. Iya, sidin sembahyang hajatnya sembahyang tasbihnya bersyukur. Itu menyekian tuh ini berimausan salah titik sajadah lawas banget ini seperempat jam ada sujud terakhir. Itu orang dari ibadah cuma kata mengampayakan dia itu tadi khairul amal wa khairul ilmi wal amal. Jadi sesama itu kalau kada izin Rasulullah menyuruh ampayakan amalkan, ampayakan ilmu itu artinya ajari orang. Aku izinkan
Lalu banyak wanita kita. Kita kan minimal ada ijazah perguruan. Ijazah itu izin daripada perguruan itu. Nah itu ujar Fudail bin Iyad, sebaik-baik ilmu dan amal ma'afi'atin nas, karena bersih daripada riya tadi. Wa kana Ikrimatu rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah meridai daripada Ikrimah. Tahu lagi Ikrimah ini siapa? Anak Abu Jahal. Nah ini yang diharap Nabi. Ini yang diharap Nabi, kabul hajat Nabi. Karena Nabi itu kata mau membalas, apalagi membunuh orang yang menyakitinya. Bukan saja menyakiti, bahkan merencana akan membunuh Nabi. Karena mau sendiri membalas. Inilah yang dimaksud doa beliau ketika beliau pergi ke Taif hijrah. Hijrah pertama sekali, hijrah kedua pertama atau kedua. Kalau ada salah Rasulullah pernah ke Habasyi juga. Tapi yang kedua ke Taif tidak salah, ke Taif yang pertama. Nah, ke Taif dan waya ini pun ke Taif ini menjadi rehlahnya travel. Promosinya travel dulu kadang-kadang kunjung ke Taif, ke Taif. Wah ini kan mampir mikat umrah kadang-kadang di Taif. Karena patut juga di dalamnya di situ ada sejarahnya Nabi ke sana. Kalau kita buat travel menjadikan di sini Nabi nanti sampai ke daerahnya itu di sini Papa, ya dilempari orang ke Sungkor sini. Mana tempatnya itu orang-orang yang akhir-akhir ini aja kan umrahnya nih. Nah, haji kedua kali yang sebelumnya kan mungkin yang sudah patah itu rancangan namanya programnya dulu pada data itu karena juga subur bagus ya tanamannya baik dan ada sejarah Nabi ke sana. Ini dari program. Dan aja biar ada nang umrah lagi sama. Tapi belum berburu lah. Nah, apabila Nabi ketika Nabi disakiti di sana apa? Allah mahdi qaumi apa? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk umatku. Sesungguhnya mereka kada tahu, lantar kada tahu ini dengan aku, lalu menyakiti aku. Padahal Jibril menawarkan, ya Muhammad berdoalah kamu kepada Allah, minta izin, meminta agar Allah mengizinkan aku yang malaikat Jibril, atau Allah mengizinkan malaikat penjaga gunung, untuk membalik gunungnya. Supaya menyakiti ikan ini matinya di dinding gunung itu ada nanti ya namun saat ini bukunya menyakiti aku, kada mau beriman kepada aku, kada mau percaya kepada aku, tapi aku berharap kalau ada nama abahnya anaknya kena mau beriman, maka bukti anak aku ya Ikrimah. Jangan dibunuhnya dan Nabi nih. Nah, sebelumnya ke anak dah. Abu Jahal ini sebelum isi anak telah dibunuh. Ada diharap keturunannya, nah masuk Islam. Ya, saya pun nampak sahabat Nabi ini, beliau ini Ikrimah. Itu politik dakwah Nabi. Kalau Nabi Nuh kan ada, Nabi Nuh sikat berair, ya matikan aja, jangan dibiarkan orang-orang kafir gentayangan di atas bumi, maka mereka tidak akan melahirkan keturunan kecuali keturunan yang kafir juga. Jadi Nabi Nuh, Allah Taala sikat berair kan,
Jadi datangkan banjir, matian keadaan. Kecuali orang yang berada di kapal Nabi Nuh, itu aja lagi yang menurunkan. Habis manusia berada dalam katanya. Nah, matian itu Allah dari diharap anaknya. Beriman kepada Allah lagi itu politiknya Nabi Nuh. Ini strategi Rasulullah dakwah itu bagus untuk mengajak orang beriman. Ada sikap hadis. Ya. Mana lagi itu? Nah. Wa qarqana Qudayl bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqulu khairul ilmi wal amali ma kharaja minhu wa kana Ikrimatu rahimahullah ta'ala yaqulu ma ra'aitu aqalla aklan tidak pernah ujar Ikrimah aku melihat orang yang sedikit melihat akal daripada orang mimman ya'lamu min nafsihi as-su'a, daripada orang yang mengetahui ia daripada dirinya akan kejahatan. Artinya orang yang mengetahui dirinya itu jahat telah itu masih batal. Tapi yang punya orang sampai tidak mengetahui dirinya jahat, merasa bujur terus, karena pernah salah. Nah itu sedikit dalam akal dibanding orang yang mengetahui bahwa dirinya ini ada kesalahan. Itu yang penting itu. Mengaku salah, mengaku ada salah. Wa yuhibbu minan nasi ay yasquhu bil ilmi was salah, dan mencintai ia daripada manusia bahwa bersifat mereka itu manusia akan dia dengan ilmu wassalahi dan kebaikan. Memang dan dia mencintai orang manusia yang manusia itu tadi bersifat mereka itu dengan ilmu dan kebaikan. Itu yang dicintainya itulah. Jangan mencintai manusia karena kekayaannya, karena kesugihannya. Nah, itu kalau salah 2/3 atau 1/3 kalau salah, atau 2/3 iman masih hilang. Jadi jangan mencintai orang karena kesugihannya nanti. Jangan salah dia dari duit presiden, lalu umat orang presiden. Tapi karena kesugihannya jangan, tapi karena kedermawanannya. Nah, dermawan itu sifat mulia melekat kepada orang sugi. Orang sugi itu adalah dermawan. Kita hormati kedermawanan boleh di situ. Mau hormati seseorang juga, ya. Karena ilmunya boleh, karena ilmu mulia, karena ada ilmu juga. Walau budda li qulubil mu'minina an tatli'a ala su'i sariratihi, dan tiadalah labudda dan mestilah bagi hati-hati orang beriman bahwa melihat dia atas kejahatan di hatinya, di rahasianya. Nah, sepatutnya manusia itu melihat ke dalam, jangan memperhatikan keburukan orang lain saja. Tuh, itu bagiannya adalah wa mithluhu mithlu man gharasa syaukan wa talaba ay yahmila lahu rutaban. Dan seumpamanya yaitu misal orang yang menanam duri, syaukan, ya, menanam
menanam duri tadi lah. Ini pohon mangga duri di mana? Wa talaba ay yahmila lahu rutaban. Dan inya menuntut menanam duri tadi bahwa inya bisa membawa baginya akan rutab atau kurma. Bisa menanam duri, bisa buah kurma Jawa. Nah, artinya amun kita itu berisi nang di hati ini nang buruk, pasti juga yang luarnya itu buruk juga. Jangan diharap lah, ini ibarat namburi tadi, ibarat apa yang buruk di hati ini bisa melahirkan yang baik di zahirnya. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan zahir itu gambaran isi hatinya. Itu kok kesimpulannya. Jadi hati-hati kita dalam beribadah. Ya, yang penting batin kita dijaga, tujuh-tujuh agar ikhlas, dan mulai jangan kita selalu sibuk melihat kejelekan orang lain, sementara kejelekan diri kita dilupakan. Apa istilah peribahasa itu? Gajah di pelupuk mata nampak samut lah, hama halus lagi, hama adalah di pelupuk mata nampak kan? Ya kan? Ya, salah lah gajah di pelupuk mata tidak nampak itu. Nah, hama atau semut di seberang lautan nampak tadi. Gajah itu diibaratkan kesalahan kita. Gajah dong ada nampak, ada terlihat pada jurnal lagi si Pano udah namanya di belakang Pano terus saja ya, nampak kelihatan. Kami bu Pano aja mana-mana mah dari orang bu Pano pas main apa kan, main poli kan basah baju bah kayak kalau Kalimantan belakang Panonya ada kan ada cocok itu. Jadi hal yang nyaman itu kalau usah menggaduhi hal-hal yang jelek yang ada pada orang sekecil apapun, lebih baik mengurusi penyakit diri sendiri kalau ingin selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingan dan arahan sehingga baik zahir maupun batin kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus hingga akhir hayat kita. Ala hadinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا لينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم يا رب زدنا من الصبر ورزقنا الضراء ظهر قلوبنا من الاشقاء وعافنا عن مشاكل ومحبه ومحبته وامنا يا الله الى السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.